Hello, friends. Welcome to this week's online Sunday class. This week's theme is God's deliverance. Now, let's join our hands and bow down for the prayer. Hey guys, let's pray. Graciously Heavenly Father, I thank you for this beautiful day that you've given us. I thank you for bringing all your children here today, Father, to worship, praise, and thank you for who you are, Father. I thank you so much for your grace, for your peace, and for your love, Father. I'm praying for all the people right now who are affected with COVID all over the world, Father. I pray that you will heal and redeem them, Father. Show them that you are the only hope, Father. We pray that you will meet them at their lowest point, Father. Let them realize that it's over only when you say it's over, Father. And we pray that you will heal and give them hope and give them comfort and peace, Father. Comfort all the people who have lost their loved ones during this pandemic, Father. We pray that you will heal everybody, and we pray that you will eradicate the scourge from the face of the earth, and that you will make a way for offline Sunday school to open, and we pray that you will help us all come back together and physically worship you together, Father. We also pray that you will be with all our Sunday school teachers. We pray that you will be with them, protect them, and bless them in all that they do, Father. And as it's Children's Day today, I pray that you will bless every single child who's watching, Father. And also I pray that you will bless every single child who doesn't have a mom or dad, not only in our church, but Father, all over the world, Father. We pray that you will help them realize, Father, you give them love that nothing can compare to that love, Father. Even what their biological parents could have given them, Father, that you give them more than that, Father, that you love them with all that you have, Father, that you just want them to realize how loved and known and seen they are, Father. We pray that you will bless every single child all over this world on this special occasion that you've given us. Please bless every single child, Father. All these blessings I thank you and ask you for in Jesus' precious name I pray. Amen. Now, let's sing the action song, Jesus Loves the Little Children of the World. Jesus loves the little children of the world. Wow, that song was really nice. Now let's sing another action song, Jesus Loves Me, This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He won't die. Heaven's gates still open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me.
all of you enjoyed that song. Now let's hear the message from Pakirani auntie. Hello children, happy to meet you all in this special day. Next ஒரு special day la Children's Day. Yeah, happy Children's Day to you all. Okay, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற பைபிள் passage வந்து again Esther chapters 3 to 10. ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்தர் பார்த்தோம் இல்ல, chapters 1 and 2 ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு ரிமைனிங் 3 to 10 நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இந்த எஸ்தர் இது பற்றி சொல்லும்போது பைபிள்ல நீங்க there are 66 books in the Bible illa totally Old Testament and New Testament சேர்த்து. அதுல only 2 books are named after women. Okay, one Esther and another one Ruth. Okay, so நம்ம இன்னைக்கு அந்த எஸ்தர் இதுதான் பார்க்குறோம். இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி ஒரு ஆர்ஃபன் கேர்ள் எஸ்தர் வந்து she was an orphan girl இல்லை, in the sense அவளுக்கு அம்மா அப்பா இல்லை. she was brought up by her uncle Mordecai இல்லை. அந்த பொண்ணு எப்படி she became the queen of 127 countries including India. நம்ம இந்தியால இருந்து நம்ம கண்ட்ரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்குல்ல பைபிளில், இந்தியாவிலேருந்து எத்தியோப்பியா வரைக்கும் உள்ள 127 கண்ட்ரீஸ்க்கு she became the queen அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லை, லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் மீதி உள்ளது அந்த ஜூயிஷ் பீப்புள். எஸ்தர் வந்து she was a Jewish girl இல்லையா, அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமை வந்து அந்த பீப்புளை எப்படி எஸ்தர் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ண காட் யூஸ் பண்ணாருன்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிகாஸ் த தீம் வந்து காட்ஸ் டெலிவரன்ஸ். ஓகே, டெலிவரன்ஸ்னு தெரியுதுல, விடுதலை கிடைக்கிறது. ஓகே, காட் வில் டெலிவர். அப்போ அவர் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு யாரை யூஸ் பண்ணுறாரு, இங்கே எஸ்தரை யூஸ் பண்ணுறாரு. அதே தான் நம்மளோட கண்ட்ரிலையும் நம்மளோட சிட்டிலையும் எல்லா இடத்துலையும் மற்ற பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு காட் யாரை யூஸ் பண்ண போகிறாரு, God is going to use each one of you. நம்ம ஒவ்வொருத்தரை தான் இங்கே எஸ்தரை யூஸ் பண்ணார்ல, அதே மாதிரி உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் யூஸ் பண்ண போகிறாரு. ஓகே, நவ் பேக் டு த பைபிள் பாசேஜ். நம்ம எஸ்தரை காட் எப்படி யூஸ் பண்ணாருன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ எஸ்தர் வந்து she became the queen now. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த எஸ்தரோட அங்கிள் வந்து யாரு, மொர்தேகாய் இல்லையா. ஸோ அந்த மொர்தேகாய் வந்து யாருன்னா he was the டோர் கீப்பர், அந்த லைக் செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி. ஓகே, அவர் கிங்கோட பேலஸில் he was the டோர் கீப்பர். அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் மற்ற 2 செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் மேன் அதர் 2 டோர் கீப்பர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அது பிக்தான் அண்ட் தெரேஷ் அவங்களோட அந்த 2 பர்சன்ஸோட நேம். அந்த 2 பேர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து தேவர் இரிட்டேட்டட் வித் த கிங். மேபி கிங் அவங்கள பனிஷ் பண்ணாரா என்னன்னு தெரியல, பைபிள் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. ஸோ தேவர் ஆங்க்ரி வித் த கிங். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, எப்போ அந்த கிங்கை தேவர் வெயிட்டிங் ஃபார் அ சான்ஸ். கிங்கை டைரக்டாக கிங் கூட போயிட்டு ஃபைட் பண்ண முடியுமா, இல்லை அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுட்டு இருக்கணும் இல்லை. ஸோ என்ன நினச்சாங்க, அந்த நல்ல சான்ஸ் கிடைக்கிறப்ப அந்த கிங்கை கொண்டுடணும் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த பிளானை யார், மொர்தேகாய் கேம் டு நோ அபவுட் தியர் பிளான். அவங்க வந்து கிங்கை கொல்லணும்னு நினைக்கிறத அவருக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணாரு, மொர்தேகாய் கன்வே திஸ் மெசேஜ் டு குவீன் எஸ்தர். ஏன்னா மொர்தேகாய் வந்து எஸ்தரோட அங்கிள் தானே. ஸோ மொர்தேகாய் வந்து கன்வேட் தட் மெசேஜ் டு குவீன் எஸ்தர். அப்போ எஸ்தர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதை போயிட்டு கிங் அகாசரஸ் ஆர் கிங் ஜெர்சஸ், ரெண்டுமே அகாசரஸ் ஆர் ஜெர்சஸ் சேம் நேம் தான். ஓகே, ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ கிங் வந்து அதை என்கொயரி வைக்கிறார். ஓகே, ஒரு என்கொயரி பண்ணால் என்ன ஆகுது, தட் வாஸ் ட்ரூ. அந்த 2 பேருமே இவரை கிங்கை கொல்லணும்னு நினச்சாங்க. அப்போ அவங்கள சும்மா விடுவாங்களே, அப்புறம் அவங்க 2 பேருக்கு பனிஷ்மெண்ட். தேவர் கில்டு. அந்த 2 டோர் கீப்பர்ஸ் ஹூ வாண்டட் டு கில் த கிங் வேர் கில்டு. அவங்கள அடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஹேப்பன். ஆஃப்டர்வர்ஸ் என்னாச்சு, அந்த கிங் எக்ஸால்டட் ஹாமான். ஓகே, இந்த ஹாமான்ற ஒரு பர்சன் அவனுக்கு கிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து, அதாவது ஹி வாஸ் நெக்ஸ்ட் டு கிங் அந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு யார் கிங் வந்து அவரை எக்ஸால்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார், நல்ல ஹை பொசிஷன் கொடுத்து வச்சுருந்தார். ஸோ இந்த ஹாமான் அப்படி அப்போ அவர் அந்த நல்ல பொசிஷன் கிங்குக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிறார் அப்படின்னோன்னா என்ன ஆகும், நேச்சுரலி எல்லாருமே பயப்படுவாங்க இல்லையா. ஸோ எவ்ரிபடி ரெஸ்பெக்டட் ஹாமான். அது வந்து இட்ஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் லவ், அந்த பயம் இல்லை, அவர் பெரிய ஆள், நம்ம இது பண்ணலாட்டா நம்மளை ஏதாவது பனிஷ் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஹாமானுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. இந்த மொர்தேகாய் யாருன்னு சொன்னேன், ஹி வாஸ் அ
டோர் கீப்பர் ஆஃப் த கிங்ஸ் பேலஸ். அப்போ அந்த என்ட்ரியில் உட்காந்துருக்க செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி. ஓகே, அப்போ என்னாச்சு, இந்த ஹாமான் போகிறப்ப எல்லாம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எவ்ரிபடி யூஸ் டு bow down before Haman. ஆனால் யார், இந்த மொர்தேக்காய் இதை போகிறப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படி பவ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் மொர்தேக்காய் மாத்திரம் என்ன கண்டுக்கவே இல்லை. ஐ மீன் ஹி வாஸ் அப்படி ஆஸ் யூஷுவல், அவர் எப்படி உட்காரணுமோ அப்படி இவருக்கு முன்னாடி அப்படி பவ் பண்ணி அப்படி ரொம்ப இதாக அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பண்ணல. ஸோ இந்த ஹேமனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு. ஓகே, எல்லாரும் இது பண்ணுறாங்க, நம்மளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க, பட் திஸ் ஃபெலோ நம்மளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லையே அப்படி ஹி வாஸ் ஆங்க்ரி. ஓகே, ஸோ அப்போ என்னாச்சு, மற்றவங்களாம் எப்பயுமே அப்படி தான் இல்லை, நம்ம சும்மா இருந்தால் கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க ட்ரிகர் பண்ணி விடுவாங்க இல்லை, அது மாதிரி இந்த ஹாமானை இன்னும் இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு யார் மற்றவங்கலாம் சொன்னாங்க, திஸ் ஃபெலோ இந்த மொர்தேக்காய் வந்து இஸ் அ ஜூயிஷ் பர்சன் அப்படின்னு அதை வர இந்த ஹாமானுக்கு சொன்னாங்க. உடனே அவன் வந்து ஹி வாஸ் வெரி ஃபியூரியஸ். அப்போ அவன் நினச்சா, நான் தான் யார் கிங்குக்கு அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கிறேன் இல்லை, ஐ மீன் சச் அ கிரேட் பொசிஷன், அதனால் இந்த ஃபெல்லோ மாத்திரம் பனிஷ் பண்ணுறது எனக்கு பெரிய காரியம் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு எலிமினேட் த என்டையர் ரேஸ். அப்படின்னா யார், இந்த மொர்தேக்காயை மாத்திரம் நான் பனிஷ் பண்ண போகிறது இல்லை, மொர்தேக்காயோட ரேஸ் வந்து என்னது, ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டியில் த என்டையர் ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டியே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், டிஸ்ட்ராய் பண்ண போகிறேன் அப்படி ஹீ மேட் அப் ஹிஸ் மைண்ட். ஓகே, ஸோ அப்படி அவர் மனசில் நினச்சிட்டான். ஸோ நினச்சிட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பித்தான், ஸோ அதுக்காக பிளான் பண்ண ஆரம்பித்தான். பண்ணால் எப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், என்னைக்கு இந்த ஜூயிஷ் பீப்புள் எல்லாம் கொல்லணும்னு அதுக்கு ஒரு லாட், ஐ மீன் லாட்னா சீட்டு போட்டு அது எப்போ போகிறதுன்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஒரு லாட் போட்டானோ, அந்த லாட்டுக்கு பேர் வந்து பூர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி யார், இந்த ஹாமான் வந்து இந்த ஜூயிஷ் பீப்புளே எலிமினேட் பண்ணணும்னு பண்ணியிருக்கார். ஓகே, ஸோ பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறான், ஹீ வென்ட் டு த கிங். ஓகே, ஸோ கிங்குக்கிட்ட போயிட்டு நல்லா போயிட்டு கிங்குக்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறான், சி there's a group of people spread throughout our எம்பையர். ஓகே, அந்த 127 கண்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த பீப்புள் இருக்காங்க. அந்த பர்டிகுலர் பீப்புள் வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் அண்ட் அவங்களோட ட்ரெடிஷன் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் ஸோ அப்நார்மல் அப்படின்னு யாருக்கிட்ட, கிங்குக்கிட்ட வந்து இந்த ஹாமன் சொல்கிறான். என்ன அவங்களோட பிஹேவியர், அவங்க ட்ரெடிஷன், அவங்க வே ஆஃப் வர்ஷிப் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த பீப்புள் வந்து தே ஆர் அ த்ரெட் டு அவர் நேஷன். அதனால் என்ன பண்ணிடலாம், அவங்கள நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் வந்து எவ்வளோ கொடுப்பேன், 10,000 talents ஆஃப் சில்வர் நான் வந்து கிங்கோட ட்ரெஷரிக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, இந்த ஹாமான். அந்த 10,000 talents ஆஃப் சில்வர்னா அது ஒரு பிப்ளிக்கல் கால்குலேஷன் படி சொல்கிறாங்க $3.4 billion அப்படின்னா. ஜஸ்ட் இமேஜின், பில்லியன்னா என்ன, இது க்ரோர் அப்படி நிறையா, அவ்வளோ நம்ம இந்தியன் மணிலன்னா அப்போ அது இன்னும் ஜாஸ்தி. ஓகே, அவ்வளோ அமௌண்ட்டு நான் கொடுக்குறேன். அந்த பீப்புளை வந்து தே ஆர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள், அவங்க தே ஆர் டு பி எலிமினேட்டட் அப்படின்னு இந்த ஹாமான் சொல்கிறான். சி, அந்த ஹாமான் வந்து ஜூயிஷ் பீப்புளை பற்றி ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள்னு சொன்னான். ஓகே, அது இருக்கட்டும். பட் நம்ம வந்து என்னது, வென் வி சே தட் வி ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ், அதுக்காக நம்ம உலகத்தை விட்டு போகல நம்ம, அண்ட் வி சே தட் நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ்னால் வி ஷுட் ப்ரீச் த காஸ்பல் அப்படிலாம் சொல்கிறோம். இங்கே அந்த ஹாமான் வந்து தப்பான காரியத்தை தான் கிங்கிட்ட சொன்னான். என்ன சொன்னான், இவங்க வந்து ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள், அவங்க வந்து ஸ்ட்ரேஞ்ச் கஸ்டம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு. பட் நம்மளை பற்றி பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வி ஆர் ஆல் கிறிஸ்டியன்ஸ் சொல்கிறோம், வி ஆர் ஆல் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட்னு சொல்கிறோம். அப்போ நம்மளை பார்க்குறவங்க நம்மக்கிட்ட ஜீசஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறாங்களா இல்லை வேறு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறாங்களா? நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், வேர்ல்டு பீப்புள் மாதிரி தானே இருக்கும். அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? நம்மளை பார்க்குறவங்க, when you say that you are a child of God, நம்மளை பார்க்குற மற்றவங்க நினைக்கணும், ஓகே சம்திங் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் திஸ் பீப்புள். ஸ்பெஷல்னால் என்னது, நம்ம என்ன இது ஏதாவது தனியாக உட்காந்துட்டு ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா? இல்லை, வி ஆர் இன் திஸ் வேர்ல்ட், பட் நம்மளோட த வே வி கண்டக்ட் அவர் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நம்மளும் அந்த காரியத்தை பண்ணுறதில்ல. எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறாங்க, வாட்ஸ் ராங் இன் இட், பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங். அப்படி செய்யும்போது அதை நானும் அதில் செய்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது, அப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலட்டா உலகத்தில் வாழ முடியாது. அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. வி ஆர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட்னா தேர் ஹேஸ் டு பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அபவுட் அஸ், பிகாஸ் நம்ம வந்து உலகத்துக்கான ஆட்கள் கிடையாது இல்லை. சி, அதுக்காண்டி என்னது, இப்போ நம்மளோட இது நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறது என்னத்தை சொல்கிறாங்க,
நம்ம எல்லாமே இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை காப்பி பண்ணிட்டு, கிறிஸ்டியன்ஸ்னால் அப்படி ஒரு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் ட்ரெஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு தான் மற்ற பீப்புள் நம்மளை பற்றி அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க இல்லை. அது மாதிரி தான் நம்மளோட பிஹேவியரும் இருக்குது. மற்ற வேறு எதுலையாவது நம்ம ஸ்பெஷலாக நம்ம ஆர் வி ரிஃப்ளெக்டிங் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அது மாதிரி எதையாவது காட்டுறோமா? இல்லை. ஒன்லி திங் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை காப்பி பண்ணி அது கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். ஓகே, வந்த மிஷினரிஸ், நான் மிஷினரி பயோகிராஃபி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, எந்த மிஷினரியாவது அவங்களோட கல்ச்சரை இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களா? இல்லவே இல்லை. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து நம்மளோட ஸ்டைலுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டு நம்மளோட இதுக்கு அவங்க சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க. ஈவன் ஏமி கார்மெக்கில் பற்றி சொன்னேன், அவங்க ஷீ ட்ரெஸ்ட் அஸ் அன் இந்தியன் உமன், அந்த சாரீ எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படி தான் இருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க இது பண்ண மதர் தெரேசா பற்றி உங்களுக்கு மேபி நீங்கள் படிச்சுக்க கூட செய்யலாம். மதர் தெரேசா எப்படி, அவங்களும் ஒரு ஃபாரின் மிஷினரி தான், ஆனால் நம்ம இந்தியாவையே பேஸாக வச்சுட்டு இங்கே கல்கட்டாலேயே எல்லாம் இது பண்ணாங்க. அவங்க எப்படி இது பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு பாதி இது போட்டு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க? இல்லை, அவங்க இந்தியன் கல்ச்சரை தான் அடாப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆனால் அவங்களும் எப்படி, அவங்க வந்து எப்படி ஹவு ஷி வாஸ் டிஸ்டிங்விஷ், அவங்களோட ட்ரெஸ்லனால அவங்க இது பண்ணலை. த வே ஷி கேர்ட் ஃபார் த பீப்புள், அந்த புவர் பீப்புளுக்கு, லெப்ரசி பீப்புளுக்கு, அவங்களுக்குலாம் அவங்க பண்ண சர்வீஸ்னால இன்ஃபேக்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே அவங்களோட சர்வீஸை ரெகனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பாரத் ரத்னா இதெல்லாம் அவார்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, அந்த அளவுக்கு காரணம் என்ன, ஐ மீன் அவங்க அந்த மாதிரி லெப்ரசி பீப்புள், அந்த புவர் பீப்புள் எல்லாம் தொட்டு அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு காரணம் என்னது, த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட். அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க, இந்த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கம்பல் மீ டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இல்லை. ஸோ ஓகே, அதனால இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், இங்கே வந்து அந்த ஹாமான் வந்து மொர்தெக்காயை பார்த்து அந்த கிங்கிட்ட அவங்க கொடுத்த சர்டிஃபிகேட் என்னது, தேர் ஆர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள்னு. நம்மளை பார்க்குறவங்க, ஓகே, நம்ம இருக்கிற இடங்களில் நம்மளை பார்க்குறவங்க, தே ஹாவ் டு சர்டிஃபை தட் நம்ம ஸ்ட்ரேஞ்ச்னா எப்படி, வி ஆர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட், தட்ஸ் வை தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நம்மளை பற்றி சொல்லணும். அது மாதிரி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல், நம்மளோட பிஹேவியர் இருக்கணும். ஓகே, வில் யூ பீப்புள் டூ லைக் தேட்? ஓகே, அதனால தனியாக ஒரு அந்த சன்னியாசி மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படி இல்லை. யூ நீட் டு லுக் குட், எல்லாமே இருக்கணும். ஆனால் என்ன, யுவர் கேரக்டர், யுவர் காண்டாக்ட் ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ யார், இந்த ஹாமான் வந்து கிங்கு கிட்ட போய் சொன்னான்னு சொன்னேன்ல, என்ன சொல்லியாச்சு, இந்த ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டியில் ஃபுல்லும் இது பண்ணணும், பிகாஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட இது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது. அப்படி அதுக்கு நான் காசு வேற கொடுக்குறேன்னு 10,000 talents ஆஃப் சில்வர் வேற கிங்கோட ட்ரெஷரிக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியாச்சு. சொல்லிட்டு இந்த ஹாமன் அண்ட் கிங் தேவர் என்ஜாயிங். ஓகே, அந்த அதுக்காண்டி அப்படியே அவன் சொன்னதுனால கிங் என்ன பண்ணார், அந்த காலத்துலலாம் எதையும் அந்த மாதிரி ரூலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க, கிங் வந்து ஒரு சிக்னெட்ரினா அதை தமிழில் என்ன முத்திரை மோதிரம் சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் இப்போலாம் நம்ம சீல் பண்ணுறாங்களே கவர்மெண்ட், இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டோ ஏதோ நீங்கள் வாங்குறீங்க, அதில் என்ன இருக்கும், கவர்மெண்ட் சீல் இருக்கும். இப்போ ஃபுல் இது இந்தியன் இதுன்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சீல் இருக்கும். இப்போ நம்ம கர்நாடகா இதில் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினீங்கன்னா என்ன இருக்கும், கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டோட சீல் இருக்கும். அப்படி தான் அப்படின்னா அது வேலிட். ஓகே, அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து வேலிட்னு அர்த்தம். அது மாதிரி இப்போ இங்கே என்ன, அந்த ஜூயிஷ் பீப்புளுக்கு அகேன்ஸ்டாக இந்த ஹாமான் வந்து ஒரு இது சொன்னால அவங்கள ஃபுல்லும் கொல்லணும்னு சொல்லி, அண்ட் ஹியஸ் காஸ்ட் அ லாட் ஆல்சோ, எந்த மந்த்தில் அதை செய்யணும்னு சொல்லி அந்த லாட்டுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னேன், பூர்னு சொன்னேன்ல. அந்த மாதிரி ஹீ டிசைடட் அ பர்டிகுலர் டே, பர்டிகுலர் மந்த் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு ஹீ ரோட் லெட்டர்ஸ் இந்த நேம் ஆஃப் கிங் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு. யார், இந்த பர்டிகுலர் டே ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் மந்த் என்ன பண்ணணும், இந்த எல்லா ஜூயிஷ் பீப்புளையும் என்ன பண்ணிடணும், கொன்னுடணும் அப்படி சொல்லி எழுதி அதுக்கு அந்த கிங்கோட அதான் அந்த காலத்தில் இதுதான் சீல் மாதிரி, நம்ம அந்த கவர்மெண்ட் சீல்னு சொல்கிறேன்ல அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அது மாதிரி அந்த காலத்தில் அந்த கிங்கோட சிக்னெட் ரிங் அந்த அதை வச்சு சீல் பண்ணிட்டா அதை ஓவர் ரூல் பண்ண முடியாது. ஸோ அவர் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இது எழுதி அதை சீல் வாங்கிட்டு தென் he was enjoying with the king. ஓகே, ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாமான் அவன் நினச்சதை சாதிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was so happy. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் இப்போ என்னது, இப்போல்லாம் லெட்டர்ஸே யாரும் இது பண்ண, லெட்டர் ரைட்டிங் ஹேபிட்டே போயிடுச்சு இல்லை. இப்போ எல்லாமே வாட்ஸ்அப், இமெயில் அப்படி எல்லாமே உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக, இன்ஸ்டாகிராம், ஸோ மெனி நம்மளுக்கு நிறைய டிஜிட்டல் இது அவைலபிள் இல்லை. ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி இருக்குல்ல. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஹார்ஸ் மேலே ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ், ஓகே, ஹார்ஸ் பேக்கில் ஏறி
மனுஷங்க அவங்க கையில் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கேரி பண்ணி எந்தெந்த இடத்துல போயிட்டு கொடுக்கணுமோ அங்கே போய் கொடுக்கணும். ஸோ அது மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணாங்க, இது மாதிரி நிறைய அந்த பீப்புளை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க கையிலலாம் கொடுத்தாச்சு. தேவர் ரைடிங் ஆன் ஹார்சஸ். என்னது இந்த வீக் த லெட்டர்ஸ், என்ன இந்த லெட்டர் என்ன சொல்லுது, அந்த ஜூயிஷ் பீப்புள் ஆர் டு பி கில்டுன்னு. ஸோ வித் தோஸ் லெட்டர்ஸ் அந்த பீப்புள் வேர் சென்ட். ஓகே, இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ இது நடந்ததுனால என்னாச்சு, இப்போ மொர்தெகாய் வந்து இங்கே தான் அந்த சூசானில் இருக்கிறாரு, குயின் எஸ்தரும் பேலஸில். இப்போ மொர்தெகாய்க்கு இந்த நியூஸ் தெரிஞ்ச உடனே என்னாச்சு, ஹீ புட் ஆன் சாக் க்ளோத்ஸ். அந்த காலத்துலலாம் யாராவது ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதாவது அவங்களோட சாரோவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்க, தே யூஸ் டு வேர் சாக் க்ளோத். ஓகே, அதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப இது பண்ணி ஃபாஸ்ட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணாங்கனாலும் தே யூஸ் டு வேர் சாக் க்ளோத்ஸ். அதான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறப்ப தே யூஸ் டு வேர் சாக் க்ளோத்ஸ். ஸோ அந்த நியூஸ் ரீச் அவுட் ஆனோடனே அந்த 127 கண்ட்ரீஸில் உள்ள பீப்புளும் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருமே தேவர் வேரிங் சாக் க்ளோத்ஸ் அண்ட் தேவர் ஆன் ஆஷஸ். தலையில் ஆஷஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அழுறாங்க. என்ன எப்படி இருக்குது, இந்த பர்டிகுலர் டேல இவங்க எல்லாரையும் கொண்டு வரணும், சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாரும் தேல் பி ஆல் கில்ட் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்த உடனே அந்த ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டி பீப்புள் எல்லாரும் அழுறாங்க. அப்போது மொர்தெகாயும் ஜூய் தானே, அதனால் என்ன பண்ணால் ஹி வாஸ் ஆல்சோ வேரிங் சாக் க்ளோத்ஸ். அந்த சாக் க்ளோத்தை போட்டுட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, கிங்கோட பேலஸ்க்குள்ளே யாரும் என்டர் பண்ணக்கூடாது. தட் வாஸ் த ரூல். அதனால் என்ன பண்ணால் இவன் வந்து அந்த கேட் கீப்பர் தானே, அந்த டோர் வரைக்கும் அந்த சாக் க்ளோத்தோட வந்துட்டு he was crying out with a loud voice. வெயிலிங்னா அப்படிதான், ரொம்ப சத்தம் போட்டு அழுறது. ஓகே, ஸோ he was crying with a loud voice. அப்படி வந்து அந்த பேலஸோட அந்த கேட் வரைக்கும் அழுதுட்டு வந்திருக்கேன். வந்தோடனே அப்போ எஸ்தருக்கு நியூஸ் வருது, இந்த மாதிரி மொர்தெகாய் வந்து சாக் க்ளோத்லாம் போட்டு அழுதுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அப்போ தென் எஸ்தர் என்ன பண்ணாங்க, ஷீ சென்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ், நல்ல நியூ ட்ரெஸ் எல்லாம் அனுப்பி விட்டாங்க. ஆனால் மொர்தெகாய் என்னது என்னத்தையும் வாங்கல, எல்லாத்தையுமே திருப்பி அனுப்பியாச்சு. ஸோ அப்போ மொர்தெகாய் எஸ்தருக்கு ஒன்றுமே புரியல, என்ன இதுவும் திரும்பி வந்துடுச்சு சொல்லிட்டு தென் ஷீ கால்ட் ஒன் ஆஃப் ஹர் attendant. ஓகே, அட்டன்னா அவங்க குயின் இல்லை, இப்போ நான் எஸ்தர் இஸ் த குயின். அதனால் ஷீ ஹேட் ஸோ மெனி maid servants to attend her and so many male servants also. அதில் ஒரு ரிலேபிள் பர்சனை கூப்பிட்டு எஸ்தர் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, வந்து நீ போயிட்டு மொர்தெகாய்கிட்ட போய் பர்சனலாக கேளு என்ன நடந்தது, ஏன் நான் கொடுத்து விட்ட ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட வாங்கிக்கல, அண்ட் வை ஹீ இஸ் வேரிங் சாக் க்ளோத்ஸ் போய் ஃபைண்ட் அவுட் அப்படி சொல்லி அனுப்பி விட்றாங்க. ஸோ இந்த பர்சன் வந்து யாருக்கிட்ட, மொர்தெகாய்கிட்ட வந்து கேட்குது, இந்த மாதிரி எஸ்தர் சொன்னாங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த ட்ரெஸ்லாம் ஏன் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணல அப்படி. அப்போ மொர்தெகாய் சொல்ற, இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் நடந்திருக்கு. என்ன நியூஸ், இந்த மாதிரி ஹாமான் he has plotted to kill the Jewish people. அதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்க, he has taken the permission of the king. அந்த மாதிரி லெட்டர்லாம் எழுதி all over the empire, அந்த 127 கண்ட்ரீஸ்க்கும் அனுப்பிச்சாச்சு. அப்போ இந்த அதனால தான் நாங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கவலையில் இருக்கோம் அப்படின்றத யார், இந்த மொர்தெகாய் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட சொல்லி அனுப்பிடுறாரு. ஓகே, ஸோ சொல்லி அனுப்பிச்ச உடனே he brought the news to எஸ்தர். ஓகே, ஸோ எஸ்தர்கிட்ட வந்து இந்த பர்சன் வந்து சொல்கிறான், அந்த மாதிரி மொர்தெகாய் வந்து அந்த நியூஸ் சொன்னார் அப்படின்னு. அப்போ அதுக்கு எஸ்தர் என்ன ரிப்ளை சொல்கிறாங்க வந்து, இந்த நம்மளோட கண்ட்ரியில் உள்ள ட்ரெடிஷன் உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி ஒரு கிங் வந்து அன்லெஸ் அதர்வைஸ் the king calls a person, no one can enter his பர்சனல் சேம்பர். அதாவது அந்த கிங்கோட இது எப்படி இருக்கும், அவுட்வேர்டு ஒரு அந்த அவுட்வேர்ட் கோர்ட்யார்டு அங்கே ஒன்று இருக்கும். யார் வேணும்னா அந்த கோர்ட்யார்டில் தான் அவரோட மினிஸ்டர்ஸ் கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னர் கோர்ட்யார்டு, அந்த இன்னர் கோர்ட்யார்டு வந்து அந்த கிங்கோட ப்ரைவேட் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அதில் யார் ரொம்ப பர்சனலாக கிங் யார் கூடயாவது டிஸ்கஸ் பண்ணால், அந்த சீக்ரெட் டிஸ்கஷன்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டா மாத்திரம்தான் அந்த இன்னர் கோர்ட்யார்டுக்குள்ளே வர முடியும். இல்லை எல்லாமே எல்லா டிஸ்கஷனுமே அந்த அவுட்டர் கோர்ட்யார்டில் தான். இப்போ நம்ம ஏதானும் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவங்க நம்ம இதில் யார் கூடயாவது மீட்டிங் எல்லாம் நடத்துகிறாங்கன்னா, மினிஸ்டரோட மீட்டிங் நடத்துகிறாங்கன்னா அவங்களோட பெட்ரூமில் வச்சா மீட்டிங்லாம் நடத்துவாங்க. இல்லை ஒரு அந்த ஹால் இருக்கும், மீட்டிங் ஹால் அப்படி வச்சு தான் நடத்துவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த கிங்கோட அந்த அவுட்டர் கோர்ட்யார்டில் தான் எல்லாமே நடக்கும். இன்னர் கோர்ட்யார்டுக்கு போக முடியாது. அதுக்கு போகணுன்னா கிங் வந்து அப்போ கோல்டன் செப்டர்னா ராட், ஓகே, ஒரு கோல்டன் செப்டர் வச்சுருப்பாரு. அதை
இஃப் ஹி மீன்ஸ் அந்த இதை அவர் நீட்டினார் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து நம்ம யாரும் உள்ளே போகலாம். இல்லாட்டினா பெர்மிஷன் நாட் கிராண்டட்னு அர்த்தம். அந்த பர்சன் யார் உள்ளே என்ட்ரு பண்ணானோ ஹீல் பி கில்டு. ஓகே, ஸோ அதுதான் ரூல். அப்போ இப்போ இந்த எஸ்தர் வந்து மொர்தெகாய் கிட்ட சொல்கிறாங்க, நான் போயிட்டு எப்படி கிங் கிட்ட பேச முடியும்? பிகாஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 30 days என்ன கிங் கூப்பிடவே இல்லை. அப்போ நான் விதவுட் பெர்மிஷன் நான் வந்து கிங் கிட்ட என்ட்ரு பண்ணால் என்ன கொண்டு போட்டுருவாங்களே அப்படின்னு. அதுக்கு மொர்தெகாய் என்ன சொல்கிறாரு, இல்லை நீ என்ன நினைக்கிற, பேலஸில் இருக்கிறனால டூ யூ திங்க் தட் யூ வில் எஸ்கேப்? ஆனால் என்ன மேபி காட் வந்து உனக்கு இந்த கிங்டம் கொடுத்ததே எதனால தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி நீ ஜூயிஷ் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறக்காண்டி தான் காட் உனக்கு குயினாகவே வச்சிருப்பாரா இருக்கும், யாருக்கு தெரியும். ஆனால் நீ செய்யலட்ட, உனக்கு கொடுத்த வேலையை நீ செய்யலட்டினா மேபி காட் வில் டெலிவர் த பீப்புள், ஜூயிஷ் பீப்புள் த்ரூ சம்படி எல்ஸ், வேறு யாராவது வச்சு கடவுள் அதை காப்பாற்றுவார். ஆனால் யூ வில் பி டிஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு யார் மொர்தெகாய் வந்து அப்படி ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எஸ்தருக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறார். அப்போ எஸ்தர் அதுக்கு ரிப்ளை சொல்கிறாங்க, ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், மை செல்ஃப் அண்ட் மை மேட்ஸ் என் கூட இருக்கிற என்னோட அசிஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாரும் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், வில் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ரே ஃபார் 3 days. ஓகே, நாங்கள் 3 days ப்ரே பண்ணுறோம். நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த சூஷான் அதுதானே அந்த சிட்டி, கேபிட்டல் சிட்டி, இங்கே உள்ள ஜூயிஷ் பீப்புளுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும், they should also fast and pray for 3 days. ஓகே, எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ரே பண்ணுங்க. அப்புறம் at the end of the fasting prayer, ஓகே, on the 3rd day I'll go to the king. ஓகே, so even if I am to die, let me die, because king வந்து அந்த கோல்டன் செப்டரை நீட்லாட்டினா என்ன ஆகும், அந்த பர்சன் வில் பி கில்டு. பரவாயில்ல, ஆனாலும் நான் அப்படி போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு she is telling. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி மொர்தெகாய் எஸ்தர் சொன்னதை படி எல்லாருக்கும் கன்வே பண்ணி எல்லாரும் they are fasting and praying for 3 days அது மாதிரி பண்ணி முடிச்சோன்னே at the end of the 3rd day என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த குயின் எஸ்தர் வந்து ஷீ அங்கே போயிட்டு அந்த இன்னர் கோட்டை அடுப்புல ஷீ என்டர்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆனால் கிங் வந்து அந்த கோல்டன் செப்டர் சொன்னேன்ல அந்த ராடை நீட்டுறார். ஓகே, ஸோ நீட்டினோன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஷீ இஸ் சேஃப் நவ். ஓகே, ஸோ இப்போ எஸ்தர் வந்து வந்த பிறகு கிங் கேட்குறாரு என்ன வேணும், வாட் யூ வாண்ட் குயின் எஸ்தர், நீ வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் half of my kingdom I will give you அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, அந்த கிங் வந்து சொல்கிறாரு. அப்போ அதுக்கு குயின் சொல்கிறாங்க, குயின் எஸ்தர் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஃபீஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு யார் கிங்கும் ஹாமானும் வரணும், நீங்கள் 2 பேரும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுற ஃபீஸ்ட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு. ஓகே, உடனே கிங் டன் அவன் வரான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று அந்த ஹாமான் கிட்ட சொல்கிறார், சரிப்பா ரெடியாரு, இங்கே குயின் எஸ்தர் வந்து இது ஃபீஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம போகலாம் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ 2 பேரும் அந்த ஃபீஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறாங்க. தென் அப்போ கிங் கேட்குறாரு எஸ்தரை பார்த்து, உன்னோட ரெக்வெஸ்ட் என்ன, அகெயின் இஃப் யூ வாண்ட் half of my kingdom I will give you அப்படின்னு. அப்போ எஸ்தர் சொல்கிறாங்க, இல்லை இன்னும் இஃப் இட் இஸ் ப்ளீஸிங் நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாள் ஃபீஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்போ ஐ வில் டெல் யூ என்னோட ரெக்வெஸ்ட் என்னன்றத அப்படின்னு அந்த குயின் எஸ்தர் சொல்கிறாங்க. ஓகே, கிங் வந்து அக்ரி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபீஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அன்னைக்கு என்ன ஆகுது, நைட்டு கிங் வந்து ஹீ குட் ஸ்லீப். ஓகே, ஸோ அவருக்கு தூக்கமே வரல. அப்போ தூக்கம் வரலன்னா என்ன பண்ணுறாரு, தூக்கம் வரலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள்லாம் தூக்கம் வரலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்டோரி சொல்லுங்க, இல்லை இது பண்ணுங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லுவீங்களா, அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்வீங்களா, அம்மா ஸ்டோரி சொல்லுங்க எதாவது கேட்பீங்களா. இங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த கிங்குக்கு தூக்கம் வரலையா, அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கிங்கோட இதில் சில பீப்புளுக்கு டைரி ரைட்டிங் ஹேபிட்லாம் இருக்கும்ல, ஆனால் கிங்கோட இது வந்து என்னென்னா அந்த க்ரானிக்கிள், ஈவன் நம்மளோட புக்கில் பைபிளில் ஒரு புக்கு வந்து க்ரானிக்கிள்னு பேர் இருக்குல்ல, அந்த க்ரானிக்கிள்னால் என்னதுன்னா இட்ஸ் அ ரெக்கார்ட் புக் ஆஃப் இட்ஸ் லைக் டைரி, என்ன ஒவ்வொரு நாள் என்ன நடந்தது இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ இப்போ கிங்குக்கு தூக்கம் வரல, அப்போ என்ன பண்ணார், அவர் ஒரு பர்சனை கூப்பிட்டாரு, அந்த பிரிங் த புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் உள்ளதை வாசிங்க அப்படி சொல்லும்போது அதை வாசிச்சுட்டே வராங்க. அப்படி வாசிக்கும் போது என்ன நடக்குது, அந்த முன்னாடி சொன்னேன்ல யார், அந்த 2 டோர் கீப்பர்ஸ் பிக்தான் அண்ட் தெரேஷ், அவங்க 2 பேரும் என்னது கிங்கை கொல்லணும்னு நினச்சாங்கல்ல, அந்த பிளாட் வந்து
அந்த கொல்லணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்றதும் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. அந்த பிளாட் வந்து யார் வந்து சொன்னால் அந்த மொர்தேகாய் வந்து சொன்னாருன்றதும் அதில் எழுதியிருக்கு. அப்போ கிங் கேட்குறாரு, ஓகே மொர்தேகாய்க்கு இதுக்காக ஏதானா நம்ம ரிவார்டு எதாவது கொடுத்தோமா அப்படின்னு. அப்போ அப்படி எதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா அந்த ரெக்கார்டில் அப்படி பார்த்தா அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லை எந்த ரிவார்டுமே கொடுக்கல அப்படின்னு. உடனே அப்போ கிங் வந்து ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு சரி யாராவது அங்கே இருக்கிறாங்களா பாரு அந்த கோர்ட்யார்டில் அப்படின்னா அவுட்டர் கோர்ட்யார்டில் அப்போ தான் என்ன நடக்குது, இந்த ஹாமான் ஹேஸ் என்டர்ட். ஏன்னா இந்த ஹாமான் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த சொன்னேன்ல அவங்க ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டியே கொல்லணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவனோட ஒய்ஃபு அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறான். என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறான், நான் வந்து இந்த மொர்தேகாய் என்ன சல்யூட் பண்ணுறதே இல்லை, நான் இங்கே அந்த பேலஸில் என்ட்ரு பண்ணும்போது எல்லாரும் எனக்கு நின்று இங்கே பயந்து நான் அந்த பக்கம் வந்தாலே எல்லாம் அப்படி எழுந்து நிற்கிறாங்க, ஆனால் இந்த மொர்தேகாய் மாத்திரம் என்ன கண்டுக்கவே இல்லை, அதனால தான் நான் இப்போ அந்த கம்யூனிட்டியே டிஸ்ட்ராய் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த யார் ஹாமானோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, சரி நீங்கள் அந்த கம்யூனிட்டி கொள்வது ஓகே, ஆனால் இந்த மொர்தேகாய்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கணும், அவனையும் அந்த கம்யூனிட்டியோட சேர்த்து சும்மா சாகடிக்க வேண்டாம், எவனுக்காக ஒரு என்ன பண்ணுங்க ஒரு கேலோஸ்னால் என்ன தெரியுமா, இந்த தூக்கு மரம் இப்போல்லாம் தூக்குப்பட்டுலாம் சாகுறாங்கன்னவங்கள ஹேங் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி. இப்போ அதுக்கு ஒரு போல் செஞ்சு வச்சு அதில் சாகடிக்கணும், அதான் இதுதான் இந்த கேலோஸ். ஓகே தூக்கில் இந்த மாதிரி. அப்போ இதில் கழுத்தில் கயிறை கட்டி அதில் யாரை சாகடிக்கணுமோ அவங்கள சாகடிப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு கேலோஸ் பண்ணணும். யாருக்காண்டி, மொர்தேகாய்க்காக. அந்த கேலோஸில் யாரை தூக்கி போட்டலாம், மொர்தேகாயை சாகடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து கிங்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குங்க அப்படின்னு யார் சொல்லியிருந்தா, இந்த ஹாமானோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவனோட ஒய்ஃபும். ஸோ இந்த ஹாமான் வந்து இது யாரை மொர்தேகாயை சாகடிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்காக ஏர்லி மார்னிங் ஓகே காலங்கத்தால் வந்தாச்சு. வந்து யாருக்கிட்ட, கிங்கோட அந்த அவுட்டர் கோர்ட்டில் ஹி வாஸ் வெயிட்டிங். அப்போ இங்கே ராத்திரி முழுசும் யாருக்கு, கிங்குக்கு தூக்கமே வரல. அப்போ தான் அந்த ரெக்கார்டை வாசிச்சாரு. உடனே வென் இட் வாஸ் மார்னிங் அப்போது கிங் வந்து சரி அங்கே கோட்டையாரில் யார் இருக்கா பார்ப்பா அப்படின்னோன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த ஹாமான் இருக்காரு அப்படி. ஓகே ஸோ லெட் மீன் அவனை உள்ள வர சொல்லு அப்படி சொன்னோன்னே அந்த ஹாமான் வந்து வரான் கிங் பக்கத்தில். வந்த உடனே கிங் வந்து கேட்குறாரு, இப்போ இந்த ஒரு பர்சனை கிங் வந்து ஆனர் பண்ணணும்னா அவனுக்கு என்ன செய்யணும், அதை ஆனர் பண்ணால் ஒரு பர்சனுக்கு கிங் வந்து ரிவார்ட் பண்ணணும்னா அவனுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அது மாதிரி கேட்குறாரு. ஓகே அவனுக்கு என்ன ஆனர் பண்ணணும் அப்படி. உடனே அந்த ஹாமான் நினச்சிட்டா ஓகே இப்போ ஹீ இஸ் ஒன்லி நெக்ஸ்ட் டு கிங் இல்லையா, அண்ட் மோரோவர் இப்போ இன்னைக்கு தான் என்ன இருக்குது ஒரு ஃபீஸ்ட்டுக்கு எஸ்தர் ஹஸ் அரேஞ்ச்ட் அ ஃபீஸ்ட் அண்ட் அந்த ஃபீஸ்ட்டுக்கும் யார் ஒன்லி கிங்கும் இந்த ஹாமான் மாத்திரம்தான் வாஸ் இன்வைட்டட். ஓகே ஸோ அவனுக்கு நம்மளை மட்டும்தான் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்னை தவிர கிங் வேறு யாரை ஆனர் பண்ண போகிறாரு, குயினுக்கும் என்ன தான் பிடிச்சிருக்கு கிங்குக்கும் என்ன தான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஓகே ஸோ கிங் வந்து என்னை தவிர வேறு யாரை ஆனர் பண்ண போகிறாருன்னு நினச்சிட்டு உடனே சொல்கிறான். ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த பர்சன் யாரை கிங் வந்து ஆனர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், கிங் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு அவனுக்கு வேணும் ஆசை. ஓகே ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் டு கிங் ஒன்லி திங் கிங்கோட இது இல்லை, அதனால என்ன கிங் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் எனக்கு வேணும், ஐ மீன் அந்த பர்சனுக்கு கொடுக்கணும் போடணும். அண்ட் கிங்கோட அந்த க்ரௌன் அண்ட் கிங்கு ஏறின ஹார்ஸ் இருக்கும்ல அதில் அந்த பர்சனை வச்சுட்டு ஒன் ஆஃப் த சீஃப் மெம்பர் யார் அந்த ஹை பொசிஷனில் இருக்காங்களோ அவங்க கையில் அந்த ஹார்ஸையும் அவன் தான் அந்த ஹார்ஸையும் எடுத்துட்டு அந்த பர்சனுக்கு முன்னாடி ப்ரொக்ளைம் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஹவ் த பர்சன் த கிங் வாண்ட்ஸ் டு ஆனர் வில் பி ஆனர்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே யாரை ராஜா ஐ மீன் அந்த ஆனர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள திஸ் வே ஒன்லி ஹில் பி ஆனர்ட். ஓகே ஸோ அந்த திஸ் இஸ் ஹவ் ஹில் பி ஆனர்டுன்னு சொல்லிட்டு போகணும், அந்த பர்சனுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னு யார் இந்த ஹாமான் வந்து கிங்கு கிட்ட சொல்கிறார். உடனே கிங் வந்து சொல்லாரு, அவன் நினச்சா ஹாமான் ஓகே உனக்கு தான் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ண போகிறேன்னு. ஆனால் கிங் என்ன சொன்னார், கோ அண்ட் டூ ஆல் திஸ் டு த பர்சன் ஹூ இஸ் சிட்டிங் அட் த டோர் ஸ்டெப். அந்த மொர்தேகாய் இருக்கான்ல, கோ அண்ட் டூ ஆல் தட் டு மொர்தேகாய் அப்படின்னு. அப்படிதான் எப்படி இருக்கும் இல்லை. இப்போ ஹாமான் எதுக்கு வந்தான், அந்த மொர்தேகாயை கேலோஸில்
அதான் தூக்கில் தொங்க வைக்கணும், சாகடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்காக வந்தான். இப்போ என்ன, God has changed everything in one night. See, இதுதான் இல்லை, இஸ் அ மிராக்கிள் ஒர்க்கிங் காட். அந்த மொர்தெக்காயை சாகடிக்கணும்னு ஹாமான் நினச்சான், அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் இன் ஹிஸ் ஃபேவர். ஹாமான் நினச்சதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அவன் நினச்சா நம்ம ஈஸியாக அவன் பர்மிஷன் வாங்கிடலாம். பட் என்னது, God changed everything in one night. அந்த வெரி சேம் டேலே கிங் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, நீ வந்து மொர்தெக்காய்க்கு கிங்கோட ரோப், அந்த கிங்கோட ரோபு, கிங்கோட க்ரௌனு, அந்த கிங் ஏறுற ஹார்ஸில் ஏற வச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அது ஹாமான் கையிலே கொடுத்து அவன் தான் என்ன சொல்லிட்டு போனான், இவனுக்கு மொர்தெக்காய்க்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனான், திஸ் இஸ் ஹவ் த பர்சன் த கிங் வாண்ட்ஸ் டு ஆனர் வில் பி ஆனர்ட் அப்படி சொல்லிட்டே போகணும். இப்படி தான் அந்த கிங் யாரை ஆனர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள ஆனர் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லி இவன் சொல்லிக்கிட்டே போகணும், தெருவெல்லாம் சொல்லிட்டு போகணும் இந்த ப்ரொசேஷன். அப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க, இல்லை அந்த அவன் நினச்சதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக இன் ஒன் நைட் எவ்ரி திங் சேஞ்ச், ஐ மீன் காட் ஹஸ் சேஞ்ச் எவ்ரி திங். ஸோ இது மாதிரி போய் சொல்லிட்டு போனான். சொன்னோட அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு, யாருக்கு, ஆமானுக்கு. நான் எவ்வளோ நினச்சிட்டு வந்தேன், நான் நினச்சது வேற நடந்தது வேறன்னு. அப்புறம் என்ன ஆகிட்டு ரொம்ப கவலையோட வீட்டுக்கு போனான். வீட்டுக்கு போனால் என்னாச்சு, போயிட்டு அந்த இதெல்லாம் தன்னோட ஒய்ஃப்கிட்டையும் மற்ற அவனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் சொல்கிறான், நான் வந்து மொர்தெக்காயை சாகடிக்கிறதுக்காக பெர்மிஷன் வாங்க போனேன், பட் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் அப்படி சொன்னோன்னே அவனோட ஒய்ஃப்லாம் சொல்கிறாங்க, இஃப் ஹீஸ் எ ஜூ, நீ வந்து அவனுக்கு முன்னாடி இதை அவமானப்பட போகிறது நிஜம் அப்படின்னு. ஸோ அப்படி இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளார என்ன பண்ணுறாங்க, கிங்கோட பேலஸ்லேருந்து அந்த காட்ஸ்லாம் வந்து இவனை ஹரிய பண்ணுறாங்க. அந்த எஸ்தர் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஃபீஸ்ட்டுக்கு வா சொல்லி சீக்கிரம் வா அப்படி சொல்லி இவனை இது ஹரிய பண்ணுறாங்க. ஸோ அவனும் அவசரமாக வேற, ஏன்னா இது குயினோட ஆர்டர், குயின் சொன்னால் அப்புறம் கிங்கும் சொன்ன மாதிரி இல்லை, அப்போ அதை ஒபே பண்ணலாட்டா அது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிரும். ஸோ அவசரமாக வேற வழி இல்லை சொல்லிட்டு he went to attend the feast. இந்த செகண்ட் டே ஃபீஸ்டில் அகெயின் எஸ்தர் இவங்களுக்கு யார், கிங்குக்கும் ஹாமான் மாத்திரம் இருக்காங்க. அப்போ வந்து கேட்குறாரு கிங், ஓகே வாட்ஸ் யுவர் ரெக்வெஸ்ட். அப்போ எஸ்தர் வந்து சொல்கிறேன், இப்போ இது மாதிரி என்னோட ரெக்வெஸ்ட் எல்லாம், எனக்கு கிங்டம் எல்லாம் தேவையில்லை, எனக்கு வேண்டியது என்னது, என்னோட ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு என்னோட லைஃப்பும் என்னோட பீப்புளோட லைஃப் தான் வேணும், நீங்கள் வந்து என்னோட பீப்புளையும் என்னையும் ஸ்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்போ கிங் வந்து சொல்கிறாரு, ஏன் என்ன நடந்தது, இல்லை எனிமி ஹேஸ் பிளாட்டட் டு கில் மீ அண்ட் மை பீப்புள். எங்களை ஸ்லேவ்ஸாக விற்றுருந்தா கூட பரவாயில்ல, நாங்கள் ஸ்லேவ்ஸ்னால் அட்லீஸ்ட் வி ஆர் அலைவ்னு நாங்கள் ஹாப்பியாக இருந்திருப்போம். ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை, வில் பி கில்டு, கம்ப்ளீட்லி வில் பி எலிமினேட்டட், இந்த மாதிரி ஒரு எனிமி பிளான் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு. அப்போ கிங் கேட்குறாரு, ஹூ இஸ் தட் பர்சன், யார் இவ்வளோ தைரியமாக இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணது அப்படின்னு. ஸோ எஸ்தர் உடனே ஷீ பாயிண்ட்ஸ் அவுட், ஓகே இந்த ஹாமான் தான் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணான் அப்படின்னு. அப்போ இமேஜின் எப்படி இந்த ஹாமானுக்கு எவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருந்திருக்குல்ல, இவ்வளோ நாளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக கிங்கோட அந்த ஃபீஸ்ட்டுக்கு குயின் எஸ்தர் என்னையும் கிங்கையும் தவிர வேற யாரையும் இன்வைட் பண்ணல, அப்படியெல்லாம் போயிட்டு அவன் ஹி வாஸ் போஸ்டிங் டு ஹிஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் மொர்தெக்காயை போய் சாகடிக்கணும்னு கேலோஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன், எவ்ரி திங் ஆப்போசிட். மொர்தெக்காயை கேலோஸில் போடணும்னு போய் பெர்மிஷன் வாங்க சொன்னால் அந்த சேம் மொர்தெக்காயை தான் கிங் வந்து ஆனர் பண்ண சொல்கிறாரு. இப்போ என்னன்னா ஃபீஸ்ட்டுக்கு வந்து உட்காந்தா இந்த அம்மா எஸ்தர் வந்து உடனே ஹீஸ் த ஒன், ஹீஸ் த எனிமின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, என்ன சாகடிக்கணும்னு நினைக்கிற எனிமியே இந்த ஹாமான் தான் அப்படின்னு. ஸோ ஹி வாஸ் கிரேட்லி ஷாக். அப்போ கிங்குக்கு உடனே ஹி வாஸ் வெரி ஃபியூரியஸ், யார் எப்படியா சொன்னான்னு அவன் கோபத்தில் எழுந்து கிங்கு எழும்பி போனார். உடனே வேற வழியில் உடனே இந்த ஹாமான் வந்து எஸ்தரோட காலில் விழுந்து எப்படியாவது என்னை காப்பாற்று அப்படின்ற மாதிரி ஹி வாஸ் ப்ளீடிங். பட் அதை பார்த்த உடனே இன்னும் கிங்குக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி கோபம் வந்துச்சு. உடனே இவன் என்ன, நான் இருக்கும்போதே அவன் வந்து எஸ்தரோட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படி. ஸோ என்ன அப்படி சொன்ன உடனே எல்லாரும் இந்த ஆமானை அங்கேருந்து எழுதிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் எஸ்தர் வந்து திரும்பி ஷீஸ் டெல்லிங் த என்டையர் ஸ்டோரினா என்ன நடந்தது, எப்படி இந்த பிளாட் ஆமான் வந்து இந்த ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டியை சாகடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தான்ல, அந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கிங்கிட்ட சொன்னப்போ மற்ற உடனே அங்கே உள்ள மற்ற அந்த ஆஃபீஸஸ், கிங்கோட ஆஃபீஸஸ் அவங்களாம் வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த இவன் யார், ஹாமான் ஹேஸ் மேட் அ கேலோஸ் ஃபார்
மொர்தெகாய் ஹேங் பண்ணுறக்காண்டி ஒரு கேலோஸ் மேக் பண்ணி வச்சுருக்கான். அது அவனோட வீட்டில் தான் இருக்குது, அவனோட வீட்டில் தான் அப்படின்னோடனே அப்போ கிங் சொல்கிறார், ஓகே ஹேங் ஹிம் ஒன்லி ஆன் த கேலோஸ் ஹி மேட். யார் மொர்தெகாய்க்காண்டி செஞ்சு வச்சான்ல அந்த கேலோஸில் யாரை தூக்கி போட சொன்னாச்சு? இந்த ஹாமானையே தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு யார் சொல்லிட்டா? கிங் சொல்லிட்டாங்க. உடனே அப்போ இந்த ஹாமானை அந்த மாதிரி கேலோஸில் சாகடிச்சுட்டாங்க. அப்போ கிங் வந்து கேட்குறாரு எஸ்தர் கிட்ட, நவ் ஆர் யூ ஹாப்பி அப்படின்னு. அப்போ எஸ்தர் வந்து சொல்கிற, இல்லை இன்னும் எனக்கு ஒரு ரெக்வெஸ்ட் இருக்குது. என்னதுன்னா என்னோட இது காப்பாற்றிட்டீங்க, இப்போ என்னோட பீப்புளோட லைஃப் ஷுட் ஆல்சோ பி சேவ்டு இல்லையா? அப்போ அதுக்காண்டி என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேயில் எல்லாரையும் சாகடிக்கணும்னு இந்த ஹாமான் வந்து இது பண்ணியிருக்கான். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ கிங் அப்புறம் இந்த மொர்தெகாயையும் எஸ்தர் வந்து ஷீஸ் இன்ட்ரடியூசிங் மொர்தெகாய் டு கிங். என்ன இன்ட்ரடியூசிங்னா என்னென்னா, இப்போ இது வரைக்கும் கிங்குக்கு தெரியாது மொர்தெகாய் வந்து ரிலேட்டட் டு எஸ்தர்ன்றது. அப்போ சொல்கிறேன் யார் மொர்தெகாய் எப்படி அவளுக்கு ரிலேட்டிவ்ன்றதுலாம் கிங்குக்கு சொன்ன உடனே அப்புறம் கிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அகெயின் ஹி கேவ் த சிக்னட் ரிங் டு யாருக்கு? மொர்தெகாய்க்கு. முன்னாடி யார்கிட்ட கொடுத்தாரு? ஹாமான் கொடுத்தாருல, இப்போ மொர்தெகாய்கிட்ட கொடுத்து ஓகே நீ என்ன வேணுமோ எழுதிக்கோ. அப்போ அகெயின் ஒரு லெட்டர் எழுதுனாங்க. த வெரி சேம் டே ஹாமான் இந்த ஜூயிஷ் பீப்புளை சாகடிக்கணும்னு நினச்சி அந்த வெரி சேம் டே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஜூயிஷ் பீப்புள் கேன் கில் தியர் எனிமீஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி அந்த சிக்னட்ரிங்கோட சீல் பண்ணி அகெயின் அந்த ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து எல்லா 127 countries. Here again our India is mentioned in Bible. Okay, so 127 countries na India was also ruled by King Ahasuerus la. So அங்கே வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் எல்லா இதுக்கும் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. ஸோ அந்த இது வந்தோடனே இந்த ஜூயிஷ் பீப்புள் வேர் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் அவங்களுக்கு இவ்வளோ நாளும் அதுக்காண்டி தான் அழுது ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல. இப்போ தேவர் ஆல் ஸோ ஹாப்பி. அப்புறம் எஸ்தர் வந்து ஷீ மேட் அ கமாண்ட். என்ன கமாண்ட்னா, அந்த இது அந்த ஜூயிஷ் பீப்புளை சாகடிக்கிறதுக்கு ஒரு லாட் போட்டாங்கன்னு சொன்னேன்ல, அந்த லாட் பேர் என்னது? பூர் இல்லை. அதனால இந்த ஃபெஸ்டிவல், இந்த பர்டிகுலர் டே on which the Jewish people took revenge on their enemies வந்து அந்த பூரிம் ஃபெஸ்டிவல், அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு பேர் பூரிம். அப்போ அதை செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி she made an order. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி அந்த பீப்புளெலாம் ஜூயிஷ் பீப்புள் தேவர் செலிப்ரேட்டிங். அப்போ எல்லாருமே அந்த ஜூயிஷ் பீப்புளுக்கு பயந்துருந்தாங்க பிகாஸ் மொர்தெகாய் வாஸ் ஸோ பவர்ஃபுல். இப்போ அந்த ஆமான் பொசிஷனுக்கு யார் வந்தாச்சு? மொர்தெகாய் வந்தாச்சு. சி எப்படி என்னைக்கு சாகடிக்கப்படுவாங்கன்னு நினச்சாங்களோ இதெல்லாம் எவ்ரி திங் சேஞ்ச், ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட் ஆஃப் தட் ஹேப்பன். இல்லை இது யாரால நடந்துச்சு? காட் இஸ் த மிரக்கிள் ஒர்க்கிங் காட். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் காட் இஸ் த ஒன் ஹூ டெலிவர்ஸ். பட் அவர் காட் டைரக்டாக வந்து செஞ்சாரா? காட் யூஸ் எஸ்தர். இல்லை, எஸ்தர் வந்து குயினாக இருந்தப்ப இன்ஃபேக்ட் எஸ்தர் வாஸ் ரிலேட்டட். நான் போயிட்டு எப்படி கிங்கை ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் சொன்னப்ப மொர்தெகாய் என்ன சொன்னார்? சி அந்த நீ வந்து இந்த பீப்புளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காண்டி யூ மைட் ஹவ் காட் திஸ் பொசிஷன். உனக்கு இந்த பொசிஷன் கிடைச்சதுக்கு காரணம் நீ வந்து ஜூயிஷ் பீப்புளை சேவ் பண்ணணும்னு இருக்கலாமே அப்படின்னு யார் சொன்னா? மொர்தெகாய் சொன்னார். சொன்ன உடனே அந்த இந்த அவர் குயின் எஸ்தரோட ஒரு குட் குவாலிட்டி என்னென்னா, சின்னதில் எப்படி அந்த மொர்தெகாய் சொன்னதுக்கெல்லாம் ஒபே பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ஈவன் ஆஃப்டர் ஷீ பிகேம் குயின் she obeyed his words. அதனால என்னாச்சு? திருப்பி அவங்க சும்மா உடனே கிங்கிட்ட டைரெக்டாக போயிடல. 3 days ஃபாஸ்ட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போய் கிங்கை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லை சி அது இட்ஸ் அ நைஸ் குவாலிட்டி. அப்போ எஸ்தருக்கு அந்த பவர் ஆஃப் ப்ரேயர் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த காலத்தில் அப்படி ஃபாஸ்ட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணி தன்னோட பீப்புளுக்காக, இது வந்து தன்னோட பர்சனல் இதுக்காக மாத்திரம் இல்லை, அவங்களோட பீப்புளுக்காக ஷீ ப்ரேட். ஸோ நம்ம அது மாதிரி செய்கிறோமா? இப்போ நம்ம இது சொல்கிறாங்க இங்கே கன்வர்ஷன், ஆன்டி கன்வர்ஷன்லாம் அது இது சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளோட இது நம்மளோட கன்சர்ன், நம்மளோட இது எப்படி இருக்குது? நம்ம மாத்திரம் சேஃபாக இருந்தால் போதும் அப்படி இருக்குமா? எத்தனையோ மிஷன் ஃபீல்டில் மிஷினரிஸ் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஆப்போசிஷனுக்கு நடுவில் உழைச்சாங்க. ஏன் அந்த ஒர்க்கெலாம் மிஷினரிஸ் தான் செய்யணும், நம்மளாம் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படி ஏதாவது இருக்கா? நம்ம ஆக்சுவலி இது எல்லாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நமக்கு பதிலாக யார் அவங்க செய்கிறாங்கன்னா தென் வி நீட் டு அப்ஹோல்ட் தம் இன் அவர் ப்ரேயர்ஸ். நம்ம டெய்லி மிஷினரிஸ்க்காக ப்ரேயர் பண்ணுறோமா? கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி
எஸ்தரோட அந்த இதுலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண பைபிள் பேசேஜ்லேருந்து லேர்ன் பண்ண காரியம். அப்புறம் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறது இது நம்ம மிஷனரி பயோகிராஃபி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் இன்னைக்கு சில்ட்ரன்ஸ் டே இல்லை வேற. அண்ட் இது வந்து நான் இன்னைக்கு சொல்கிற இவர் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் சண்டே ஸ்கூல் யூனியன். ஓகே, ஸோ ராபர்ட் ரைக்ஸ் இவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சண்டே ஸ்கூல்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இவருக்கு முன்னாடியே சண்டே ஸ்கூல்லாம் ஒரு சின்ன லெவலில் இருந்தது அதான். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப இதாக தெரியல. ஆக்சுவலி இந்த சண்டே ஸ்கூல் யூனியன் வந்து இதாகிறதுக்கு காரணமே இந்த ராபர்ட் ரைக்ஸ் தான். இவர் வந்து 1735 பிறந்தார். 74 years he lived. ஓகே, ஸோ இவர் வந்து யாருன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர். ஓகே, அண்ட் ஹீ ரேன் அ நியூஸ் பேப்பர். அவர் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர் மாத்திரம் அவரே அந்த நியூஸ் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணார். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு நாள் அவர் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் அந்த ஏரியாவில் ஒரு போய் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவரோட கார்டனர் அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இவர் போய் பார்க்குறப்ப என்னாச்சுன்னா அந்த தெருவில் சில்ட்ரன் வேர் பிளேயிங். ஸ்ட்ரீட்னாலே சில்ட்ரன் விளையாடுவாங்க தானே. தேவர் பிளேயிங் விளையாடுவாங்கன்னா சும்மா இல்லை, தேவர் ஆல் யூஸிங் பேட் வேர்ட்ஸ். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த ஃபைட்டிங் இது எல்லாம் அடிதடினா சாதாரண இதில் அப்படி இந்த ப்ரிசனுக்கு போகிற அளவுக்கு அப்படி தே யூஸ் டு கில் அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்குலாம் போயிட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தாரு. அண்ட் இவர் ப்ரிசன் மினிஸ்ட்ரியும் அப்பப்போ ப்ரிசன் இதுவும் விசிட் பண்ணி பார்ப்பாரு. அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே நிறைய அந்த சில்ட்ரன் இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப் பார்த்தா ரொம்ப சின்ன, அதான் இப்போ நம்ம இந்தியன் இதில் கூட ஜுவைனல் இதுன்னு தனியாக, மைனர்னா அவங்கள தனியாக வைப்பாங்க பெரியவங்களோட இது பண்ணுறதில்ல. ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிரிசனர்ஸ் இருந்த உடனே அப்போ அவர் அந்த அவரோட கார்னர் கிட்ட கேட்குறாரு, இது என்ன இவ்வளோ இந்த சில்ட்ரன்லாம் இவ்வளோ ஃபைட்டிங் இதுன்னு. அப்போ அந்த கார்னரோட ஒய்ஃப் சொன்னாங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் தான், நீங்கள் சண்டே வந்து பார்க்கணும், இந்த இடம்லாம் அப்படி பயங்கரமாக இருக்கும். இதெல்லாம் தேர் ஆல் ஒயிட் ஸ்லேவ்ஸ். ஒயிட் ஸ்லேவ்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த பீப்புளுக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது. இந்த விளையாடுற இந்த சில்ட்ரன் வந்து மேபி அவங்க செத்து போயிட்டாங்க, இல்லை டிவோர்ஸ் ஆகிட்டாங்க எப்படியோ. ஆனால் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது, ஃபேமிலி கிடையாது. ஸோ அவங்களோட சாப்பாட்டுக்கு தே ஹேவ் டு ஏர்ன். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபேக்டரிஸில் அதில் இல்லை ரேக் பிக்கர்ஸ் அப்படியே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தே ஒர்க் நியர்லி 12 hours a day. அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது அவங்களோட சாப்பாட்டுக்கு அவங்க வேலை செய்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க. இப்படி தான் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண யாரும் இல்லை, ஃபேமிலியே கிடையாது இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த பிள்ளைங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே ஹீ ஹேட் அ பர்டன் இன் ஹிஸ் ஹார்ட். அவங்கெல்லாம் அந்த பிள்ளைங்களாம் இல்லிட்ரேட், ஏன்னா அவங்க ஸ்கூலும் தெரியாது, பேரண்ட்ஸும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது இல்லை. அவங்கெல்லாம் லேபரர்ஸ், அந்த மாதிரி கூலிஸாக வேலை செஞ்சு அப்படி அவங்க சாப்பாட்டுக்கு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க. ஸோ அப்போ இவர் என்ன பண்ணார், சண்டே ஒரு நாள் தான் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட், அண்ட் சண்டே தான் அவங்க நிறைய க்ரைமும் நடக்குதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டார்ல. அப்போ தென் ஹீ டிசைடட், ஓகே சண்டே வந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டிலே இது பாடம் சொல்லி தரலாம்னு சொல்லிட்டு இவரோட வீட்டிலேயே சண்டே ஸ்கூல். அப்போ இது வந்து அந்த இப்போ அந்த இது ரெனோவேட் பண்ணது இதுதான் அவரோட ஒரிஜினல் அந்த ஹவுஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவரோட சண்டே ஸ்கூல் நடந்த வீடு. ஹீ ஹேட் அ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் சொன்னால, அவர் நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர், நியூஸ் பேப்பர் இது ரன் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ என்ன பண்ணாரு, அந்த அங்கேயே பிரிண்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு வாலண்டியர்ஸாக டீச்சர்ஸும், அதாவது சர்ச்சில் உள்ள வாலண்டியர்ஸ் தான் வந்தாங்க. அதனால தான் இது சண்டே ஸ்கூல் ஆச்சு. ஸோ அவங்க வந்து என்னது, இந்த சண்டே ஸ்கூல்னால் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷன் கிடையாது. ரீடிங் அண்ட் டீச்சிங்கே இவங்க தான், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கே இவங்க தான் டீச் பண்ணுறாங்க. சண்டே ஸ்கூலில் தான் டீச் பண்ணுவாங்க, அண்ட் பைபிளையும் டீச் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி டீச் பண்ண பிறகு அந்த பீப்புளோட அந்த சில்ட்ரனோட பிஹேவியரில் தெர் வாஸ் அ கிரேட் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஒரு 3 years அது மாதிரி பண்ணிட்டு பார்த்தா நிறைய சில்ட்ரன் அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, அப்போ பார்த்த அந்த 3 yearsக்கு அப்புறம் தென் அகெயின் ஹீ பப்ளிஷ் இன் ஹிஸ் பேப்பர் November 3rd. அதனால தான் November 1st week வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சண்டே ஸ்கூல் சண்டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். அது வேர்ல்டு சண்டே ஸ்கூல் சண்டேன்னு சொல்கிறது November 1st week. ஓகே, இவர் வந்து November 3rd அவரோட பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணார். இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் அந்த லேபரர்ஸ்க்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுக்குறதுனால அவங்களோட பிஹேவியரில் நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சு. இது வந்து இங்கிலாண்டில் நடந்தது. ஸோ அதே மாதிரி அமெரிக்கா யூஎஸ்லேயும் அவங்களும் வந்து ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அப்படி ஒவ்வொருத்தங்களை பார்த்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே
அந்த மாதிரி சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அதனால என்னாச்சு, நல்ல லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் சண்டே ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணாங்க. ஸோ அப்புறம் ஒவ்வொரு சர்ச், இந்த மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சு, பேப்டிஸ்ட் சர்ச், அப்படி ஒவ்வொரு சர்ச்சும் அவங்கவுங்க இதாக ஆரம்பித்தாங்க. ஆரம்பித்த பிறகு இங்கிலாண்ட்லேயே சொன்னாங்க, அந்த ப்ரிசன் சொன்னேன்ல, அந்த ப்ரிசன் ஆஃபீஸர், ப்ரிசன் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பித்த பிறகு there is a remarkable decrease in crime. ஓகே, இந்த மாதிரி ஜுவினல், இந்த மாதிரி யார் சின்ன பிள்ளைங்க இது ப்ரிசனுக்கு வர்றதுலாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு. யூ ஆர் டூயிங் எ கமெண்டபிள் ஜாப், அப்படி எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுலேருந்து எல்லா சர்ச்சுமே அதை அடாப்ட் பண்ணாங்க. இந்தியாலையுமே நான் ஆல்ரெடி வில்லியம் கேரி சொன்னேன்ல, அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது, வில்லியம் கேரி அண்ட் அவரோட அந்த ஜாஷுவா மார்சல் அண்ட் டேவிட் வார்டன், இந்த 3 பேரும் தான் அங்கே அந்த அவங்கள வந்து என்ன சரம்பூர் ட்ரையோன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த 3 பேரும் அங்கே இருந்தாங்க. பெங்காலில் இது பண்ணாங்கல்ல மினிஸ்ட்ரி, தே ஸ்டார்டட் சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி இன் இந்தியா. ஸோ அப்படி எல்லா பிளேஸ், எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே ஆரம்பித்து சில்ட்ரன் அந்த ஃபஸ்ட்டு அது வந்து லேபரர்ஸ்க்காக ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் ஈவன் அந்த ஹையர் கிளாஸ் சில்ட்ரன், அந்த நல்ல வெல் எஜுகேட்டட் பீப்புளும் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி அது ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருந்தது. லேட்டரான் ஒவ்வொருத்தங்களும் அதை மாடிஃபை பண்ணி அதுக்கு சாங்ஸ் இதெல்லாம் இந்த சில்ட்ரனை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி இந்த ஈவன் ஹேனா மோரே அவங்கெல்லாம் திருப்பி இது பண்ணாங்க. பட் எனிவே இவர் தான் இது பண்ணதுனால ஈவன் இவரோட நேட்டிவ் பிளேஸ் லண்டனில் இது அவரோட ஸ்டாச்சு இருக்கு. லண்டனில் மாத்திரம் இல்லை, டொரண்டோ, கனடா, அப்படி எல்லா இடத்துலையுமே இவரோட ராபர்ட் ரைக்ஸோட ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அவர் வந்து சில்ட்ரனுக்காக நிறையா, ஏன்னா அவரோட ஓன் காசு போட்டு தான், ஓகே, அந்த சில்ட்ரனுக்கு ரீடிங் ரைட்டிங் மெட்டீரியல்லாம் வேணும்ல, அதுக்கெல்லாம் அவர் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வர வச்சுருந்தாரு. அதை யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த மாதிரி அந்த எஸ்பெஷலி அவர் செஞ்சது ஃபஸ்ட்டு அந்த புவர் சில்ட்ரனுக்கு, அந்த லேபரர்ஸ்க்கு செஞ்சார். அப்புறம் அது வந்து எல்லாருக்குமே, எல்லா சர்ச்சும் அடாப்டட் தட். ஸோ டியூரிங் சர்வீஸ் நார்மலி மற்ற சில்ட்ரனுக்கும், எல்லா சர்ச் சில்ட்ரன், அந்த பாரிஷில் உள்ள எல்லா சில்ட்ரனுக்குமே அந்த வேர்ட் ஆஃப் காடை சொல்கிறதுக்கு தே யூஸ்ட் திஸ் மெத்தட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டார்டட். ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கணும், நம்ம பண்ணல. பட் எனிவே இன்னைக்கு சில்ட்ரன்ஸ் டே வேறு, அதனால ஐ தாட் ஆஃப் டெல்லிங் அபவுட் ராபர்ட் ரைக்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் நமக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூல் இது வந்து வந்தது. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த பைபிள் பாசேஜ்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம்ல. இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு அந்த எஸ்தர் இது பைபிள் பாசேஜ் சொன்னேன்ல, அதை ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். ஓகே, அந்த வீடியோலாம் பார்த்துட்டிங்களா? இன்னைக்கான மெமரி வேர்ஸ் பார்க்கலாம். இன்னைக்கான மெமரி வேர்ஸ், train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Proverbs 22:6. தமிழில், பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். சி, அதான் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இப்போ என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஈவன் when you are grown up you will have that in your memory. Okay, that's why சண்டே ஸ்கூலில் நம்ம பைபிள் பேசேஜ் எல்லாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் பைபிள் வேர்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுலாம் அதுக்கு தான். நீங்கள் இப்போ இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுறீங்களோ that will be in your memory forever. Okay, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Proverbs 22:6. Okay, shall we close it with a prayer? ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்துக்கு நன்றி எடுத்துக்கிறோம். கர்த்தாவே, நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த எஸ்தர் பைபிள் பாசேஜ் மூலம் கர்த்தாவே நாங்களும் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே உமக்கு சாட்சியாக கர்த்தாவே எங்களை வைத்திருக்கிற இடத்துல நாங்கள் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி. அப்படியே இந்த ராபர்ட் ரைக்ஸும் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி மூலம் கர்த்தாவே எப்படி அந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள உதவி செய்து ஆண்டவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீர் காத்துக்கொள்ளும். ஆண்டவரே, பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சேனல் ஆஃப் பிளெஸிங்காய் காணப்பட ஆண்டவரே நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் உமக்கு சாட்சியாய் காணப்பட அவர்களையும் அவருடைய பெற்றோரையும் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரை தொடர்ந்து கர்த்தாவே நாங்கள் மறுபடியும் உடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரை நாங்கள் சந்திக்கு வரை கர்த்தாவே உடைய கிருபையுள்ள பிரசன்னம் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருந்து வழி நடத்தட்டும். கர்த்தாவே, பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் கூட இருந்து காத்து வழி நடத்தும். எல்லாவற்றையும் மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென்.
That was a very nice message. Now let us hear the action song, The Wise Man Built His House Upon the Rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rain came down, and the rain came down. The rain came down, and the rain came down. And the rain came down, and the floods went up. The rain came down, and the floods came down. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rain came down, came down. The rain came down, and the floods went up. The rain came down, and the floods went up. The rain came down, and the floods went up. Then the house on the sand fell down. So build your house on the bed, Jesus Christ. So build your house on the bed, Jesus Christ. So build your house on the bed, Jesus Christ. And the blessings will come down. The prayer goes up and the blessings come down. The prayer goes up and the blessings come down. The prayer goes up and the blessings come down. So build your house, so build your house. Kapain katinavan butli kapain katinavan butli kapain katinavan butli Perumale 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 Now let us see all the memory verses you sent to us last week. John chapter 10 verse 14. I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me. I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10 verse 14. Thank you. John 10:14. I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me. Thank you. John 10:14. I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Thank you. John chapter 10 verse 14. I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me. Praise the Lord everyone, I am Jay Chandran. I am the good shepherd.
and know my sheep, and am known of mine. John 10:14. Thank you. Praise the Lord, everyone. I am Kiran Kumar. I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. John 10:14. Thank you. Praise the Lord. Today's memory verse, John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and the sheep know me. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. I am the good shepherd. I am the good shepherd. I know my sheep. I know my sheep, and the sheep know me. I know my sheep know me. John chapter 10, verse 14. Thank you. Thank you. John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. I am the good shepherd. I know my sheep, and am known by my own. John 10:14. I am a good shepherd and know my sheep and known of mine. John 10:14. Thank you. I am the good shepherd. I know my sheep know me. John 10:14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John 10:14. Amen. John chapter 10, verse 14. I am a good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Praise Lord. John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own. Thank you. Praise Lord. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known by my own. John chapter 10, verse 14. Thank you. Praise Lord, everyone. I'm going to say the memory verse from John 10, verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Thank you. Memory verse, John chapter 10, verse 14. I am a good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Thank you. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verse 14. The good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verse 14. John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Praise the Lord. Today's memory verse. I am the good shepherd. I know my sheep, and am known of mine. John chapter 10, verse 14. John chapter 10, verse 14. I am a good shepherd. I know my sheep, and am known by mine. John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known of mine. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verse 14. Thank you. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verse 14. Thank you. I am Jocelyn. This week's memory verse, John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Thank you. I am the good shepherd and know my sheep, and am known of mine. John chapter 10, verses 14. This week's memory verse, I am a good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verse 14. Thank you. John chapter 10, verses 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10, verses 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. John chapter 10,
verse 14. Thank you. I am a good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. John chapter 10 verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep. My sheep know me. John chapter 10 14. Thank you. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. John 10 14. Thanks. Memory verse of this week. John chapter 10 verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Thank you. Hi friends, we have now come to the end of this program. Hope you all enjoyed it. Next week we'll come with a new theme. Until then, stay home and stay safe.